లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. First, second, fifth, 10th and 18th reports of the 17th Lok Sabha, and B, first, second and 7th reports of 18th Lok Sabha. These may please be considered as read. Thank you. Item number 3, Sri Jayant Chaudhary. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay papers on the table of the House mentioned against my name as serial number 3, today's list of business. पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागज आपकी अनुमति से सभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, सुश्री शोभा करनबल जी। उनके सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6, श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. Number 7, Shri Harsh Malhotra ji. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक नंबर 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। Item number 8, Shri Kirti Azad ji. I rise to present a copy each of the 24th, 25th, 26th, 27th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, 18th Lok Sabha, as listed against my name in today's list of business. Thank you. Shri Gajendra Singh ji. Item number 9, Gajendra Singh ji. Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the action taken on the recommendations contained in the 376th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants pertaining to Ministry of Culture. Sir, another statement which I wish to lay, it was last questioned against my name at serial number 2. Yes. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in revised today's list of business. Item number 11, item number 10, Jayant Chaudhary. Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 17th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Number 13, Shri Jitendra Singh. अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन के प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं? प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में
के हवालों के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रद लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। వాయిదాల అనంతరం మొదలైన పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో అదే అనిశ్చితి కొనసాగింది. దీంతో రాజ్యసభ మధ్యాహ్నం 2 వరకు వాయిదా పడింది. ఈ నేపథ్యంలో విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య జితేందర్ సింగ్ యాంటీ పేపర్ బిల్ ని ప్రవేశపెట్టారు. అయినప్పటికీ విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీ చార్జ్కి క్షమాపణ చెప్పాలి, వారిపై పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలంటూ విపక్షాలు చేసిన ఆందోళనలతో లోక్సభ స్తంభించిన పరిస్థితి నేపథ్యంలో సభని 2 గంటలకి మరోసారి వాయిదా వేశారు. I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024. Thank you, Speaker sir. I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Thank you, Speaker sir. వాయిదా అనంతరం పార్లమెంటు ఉభయ సభలు మొదలైన తర్వాత విపక్షాల నుంచి అదే అనిశ్చితి కనిపించింది. నేపథ్యంలో రాజ్యసభ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వాయిదా పడిన పరిస్థితి. విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య లోక్సభలో జితేందర్ సింగ్ యాంటీ పేపర్ బిల్ను ప్రవేశపెట్టారు. అయితే విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీ చార్జ్కి క్షమాపణలు చెప్పాలి, వారిపై పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలి అంటూ విపక్షాలు చేసిన నిరసనలతో నినాదాలతో
పార్లమెంట్ కూడా మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి వాయిదా పడిన పరిస్థితి. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ప్రతిష్టంభన వీడలేదు. ఉభయ సభల్లోనూ వాయిదాల పర్వం నడుస్తూ ఉన్న పరిస్థితి. విపక్షాల నిరసనల మధ్య లోక్సభలో యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. చర్చకు సహకరించాలని విపక్షాలను కోరింది. అయినా నిరసనలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు విపక్ష ఎంపీలు. దీంతో లోక్సభలో తీవ్ర గందరగోళం ఏర్పడింది. 2 గంటల వరకు సభ వాయిదా పడింది. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల్లో ప్రతిష్టంభన వీడలేదు. ఉభయ సభలో వాయిదాల పర్వం నడుస్తోంది. విపక్షాల నిరసనల మధ్య లోక్సభలో యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. చర్చకు సహకరించాలని విపక్షాలను కోరింది. అయినా నిరసన కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు విపక్ష ఎంపీలు. దీంతో లోక్సభలో తీవ్ర గందరగోళం ఏర్పడింది. 2 గంటల వరకు సభ వాయిదా పడింది. मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है, इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है, इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं। పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు వాయిదా పడిన నేపథ్యంలో తాజా అప్డేట్స్ అందించేందుకు మా ఢిల్లీ కరెస్పాండెంట్ వెంకటేష్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. వెంకటేష్, చెప్పండి, ఏం జరుగుతోంది? ఈ ఆందోళన మధ్య యాంటీ పేపర్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. చర్చకి రావాలంటూ ప్రధాన పక్షం కోరుతున్నా విపక్షాలు తమ ఆందోళన విరమించని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఏం జరుగుతోంది, ఏం జరగబోతోంది? లోక్సభలో కాంగ్రెస్ సహా విపక్షాలన్నీ తీవ్ర గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. విద్యార్థులపై పోలీసులు చేసిన లాఠీ చార్జ్ పైన చర్చ జరగాలన్నది ప్రధానంగా విపక్షాలు చేస్తున్న డిమాండ్. అయితే ఆ విపక్షాల డిమాండ్ ను కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించలేదు. దాంతో విపక్షాలన్నీ వెల్లోకి దూసుకెళ్లి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ నిరసనల మధ్యనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టారు. సో నిరసనల మధ్య ఈ బిల్లు సభలో ప్రవేశపెట్టారు. సో దీనిపైన మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు చర్చ జరిగేటువంటి అవకాశం కనబడుతోంది. ప్రధానంగా ఈ బిల్లులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను చేర్చారు. అందులో ప్రధానంగా పేపర్ లీక్ అక్రమాలకు కనుక పాల్పడితే గరిష్టంగా 10 సంవత్సరాల పాటు శిక్ష విధించేలా ఇందులో ప్రతిపాదన చేశారు. అలాగే 10 కోట్ల రూపాయల జరిమానా విధించబోతున్నారు. అలాగే ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్స్ కనుక చేస్తే 7 years పాటు జైలు టర్మ్ అందులో ఫిక్స్ చేశారు. వీటితో పాటు ఆస్తులను అటాచ్ చేసే విధంగా కూడా ఈ బిల్లు రూపొందించినటువంటి పరిస్థితి. సో ఈ కేసుల్లో కనుక బుక్ అయినటువంటి వాటిని వెంటనే విచారణ చేపట్టేందుకు కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను, ప్రత్యేకంగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఇందులో ప్రతిపాదించారు. సో ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ అయిన తర్వాత 3 నెలల్లోగా దీనికి సంబంధించినటువంటి విచారణ అంతా పూర్తి చేసి దోషులకు శిక్షలు పడేలా ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని ఈ బిల్లులో పొందుపరిచినటువంటి పరిస్థితి. సో మొత్తానికి ఒకవేళ అప్పీళ్లు కనుక దాఖలు చేస్తే అప్పీళ్లు కూడా 3 months లోపలనే అప్పీళ్లను కూడా క్లియర్ చేయాల్సినట్టు ఉంది. సో మొత్తానికి ఎక్కడికక్కడ ఈ యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లో చాలా పటిష్టమైనటువంటి నిబంధనలు రూపొందించారు. ఒక రకంగా ఇది గతంలో ఉన్నటువంటి చట్టానికి మరింత పదును పెట్టినటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. గతంలోనే ది పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ బిల్లు తీసుకొచ్చింది. సో ఆ బిల్లుకే ప్రస్తుతం కొన్ని సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ ఈ బిల్లు తీసుకొచ్చారు. సో మొదటి నుంచి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ అంశం పైన పదే పదే చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. విద్యార్థులు ప్రధానంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నిరసనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ బిల్లును చాలా వేగంగా తయారు చేసింది, వేగంగా పార్లమెంట్ ముందుకు తీసుకొచ్చింది. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ బిల్లును ఈ రోజు చర్చ జరిపి లోక్సభలో ఆమోదించాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇతర విపక్ష పార్టీలు సహకరిస్తాయా లేదా అని మనం వేచి చూడాల్సి ఉంది. సో ఖచ్చితంగా చర్చ జరిపి ఈ అంశానికి సంబంధించి బిల్లులో ఇంకేమైనా ప్రతిపాదనలు ఉంటే విపక్షాలు సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం కోరుతుంది. కానీ విపక్షాలు మాత్రం క్లియర్ గా ఆ అంశం పైన సిజేపీ ధర్నాలో జరిగినటువంటి పోలీసుల లాఠీ చార్జ్, అలాగే బాష్పవాయు ప్రయోగం, పెల్లెట్ గన్స్ ఉపయోగించడం, సో ఈ అంశాలపైన ప్రభుత్వం జవాబు చెప్పాలి, దానిపైన చర్చ జరగాలి. అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దీనిపైన క్షమాపణ చెప్పాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. సో మొత్తానికి ఈ విపక్షాలు ఇలాంటి ఆందోళన కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో
ఈ రోజు చర్చ ముందుకు వెళ్తుందా లేదా అనేటువంటి ఒక అనుమానం అయితే కనబడుతుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్. For leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.